What do you want to be when you grow up? Doctor. You want to be a doctor? Yeah. And then you will help your mom and dad by being a doctor? You'll take care of them? Yeah, that's good. সো আজকের সেশনটার নাম হচ্ছে বীর আল ওয়ালিদাইন, যেটার মানে বিইং ডিউটিফুল টু প্যারেন্টস। সো আপনারা জানেন যে এই গোল্ডেন বার্ড স্কুলে আমরা বাচ্চাদেরকে প্রত্যেক মাসে একটা ভ্যালু শেখাই। আমি জুরাইন থেকে আসছি। আপনার ভিডিও দেখেই আমি হচ্ছে আমার বেবিকে এখানে এডমিট করিয়েছি। আমি অনেক ভালো ফিল করছি। আমার বাচ্চাকে নিয়েই বেশি ভালো ফিল করছি। রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই যে কিছুদিন আগে আমি একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রমোশন করেছিলাম, বোর্ড অ্যান্ড বার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, এবং পুরো ভিডিওটা আমার পেজে আছে, আপনারা চাইলে ওখান থেকে বিস্তারিত দেখে নেবেন। তাদের প্রজ অ্যান্ড কনস বিস্তারিত আমি তুলে ধরেছিলাম, দেখতে কেমন, কী নিয়ে তারা কাজ করছে। এবং প্রথম ভিডিওতে আমি যে জিনিসটাতে গুরুত্ব দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে এরা বেসিক্যালি ভ্যালুস বেসড এডুকেশন দিচ্ছে। ডেফিনেটলি আমাদের রিলিজিয়াস যে এথিক্স আছে, মোরালিটি এবং প্রিন্সিপাল আছে, সেটাকে বেস করেই। তো এই ভিডিওটি প্রচারের পরে প্রায় বেশ কয়েক মাস পরে গোল্ডেন বার্ডস ইন্টারন্যাশনালের অবস্থা আসলে কি দাঁড়িয়েছে, এবং একই সাথে আজকে বেশ কিছু জিনিস আপনাদেরকে আমরা হাতে কলমে দেখাবো, যেটার পরে আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে খুব সহজ হবে যে আসলে আপনার সন্তানকে আপনি কোথায় নেবেন। আপনার কাছ থেকে কিছুটা সময় চেয়ে নিচ্ছি, আপনি পুরো ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন সেজন্য। চলুন শুরু করে যাক। Tajweed, when the boy grows up, does he want to play with the tree? No, he does not. How does that make the tree feel? Sad and lonely. The tree feels sad and lonely. Good job. Miss Brown. Bamboo. মিস, আপনি একটু আমাকে বলবেন যে আসলে কি হচ্ছে এখানে? Assalamu alaikum everyone. So I am the English teacher of grade 1 and 2, and yesterday they have read this story by Shel Silverstein, which is The Giving Tree. And The Giving Tree is basically an allegory for everything that our parents do for us. So after reading the story, we had a brainstorming session where we discuss all the things that parents do for us and all the things that we can do to help our parents. Based on that, the kids, they were given 2 worksheets. In the first worksheet, as you can see, is a big tree, like the giving tree from the story, where they have written down all the things that their parents do for them and that they are grateful for. For example, my student here wrote that their parents buys them clothes to wear, ice cream, chips and chocolates, and they are grateful for that. Their parents play rock, paper, scissors with them, and that makes them happy. And the next worksheet they got is a plant. So it's a smaller tree like them. And here they have written everything they can do for their parents to make their lives easier, to make them happy, and to make them proud. For example, here my students have written that she wants to study hard and make them proud. She will listen to them, and when she grows up, she will be a very famous artist and make them happy. And I guess as you can see from her coloring, inshallah, she will grow up to be a famous artist and make her parents happy. সো আমাদের সেশনের নামটা কি আসলে, আবার এরকম একটা নাম কেন রাখা হয়েছে? The name of our session is Bir al Walidain, and it means respecting parents. And this phrase has come from Quran and Sunnah. That is why we have decided to pick it. সো আমি আপনাদের কাছে জানতে চাচ্ছি, এমন কি কখনো হয়েছে যে আপনি একটা ভুল করেছেন and then you apologized to your child? মানে আমি নামাজ পড়ছি রুমে, তখন ওরা ওয়াশরুমে ঢুকে হ্যান্ড শাওয়ারটা বের করে একদম পানি দিয়ে ঘরের ভিতরে সব ভিজিয়ে দিয়েছে, নামাজের মধ্যে আমাকেও ভিজিয়ে দিয়েছে। I was very angry. Later on I realized যে মানে পুরা আমার অ্যাংরি হওয়ার কারণে এই আউটকামটার কোনোটাই চেঞ্জ হচ্ছে না। সো দেন আই অ্যাপোলোজাইজ যে না, আসলে আমার অ্যাংরি হওয়া উচিত হয়নি। আই এম সরি অ্যান্ড অল দিস। অ্যান্ড ওদেরকেও এই মোরালটা সেট করার যে না, অ্যাংরি হওয়ার কারণে আসলে কোনো আউটকাম চেঞ্জ হয় না। কোয়ালিটি টাইমটা আসলে কি? হ্যাঁ, বাচ্চাকে তো আমরা সারাক্ষণ মনে হতে পারে যে আমরা তো সারাক্ষণ ওর সাথেই থাকি। হ্যাঁ? সো এটা যে শুধু মারা করতে পারে তাও না, বাবারাও কিন্তু করতে পারে। এটা এমন না যে এটা আমাদের বিড়াল ওয়ালিদাইন এই মান্থলি অ্যাক্টিভিটি চলছে, এটা আমরা শুধু এই মাসে করব। নো। Throughout the year, saying thank you to parents, asking several times if parents need anything. হ্যাঁ? তারপরে হচ্ছে taking care of younger siblings, how to take care of a sick parent. যে মা বা বাবা হয়তো অসুস্থ, হ্যাঁ, মা হয়তো বলবে, উফ আজকে আমার ভীষণ শরীরটা খারাপ লাগছে, এত মাথা ব্যথা, কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করছে না।
তখন হয়তো বাচ্চাটা আসবে, এসে বলবে, "আসো মা, আমি তোমার মাথা টিপে দেই।" সো এরকম অনেকগুলো রোল প্লে কিন্তু টিচাররা ওদের সাথে বিভিন্ন ক্লাসে করবে। সো আজকের সেশনটার নাম হচ্ছে বীর আল ওয়ালিদাইন, যেটার মানে বিইং ডিউটিফুল টু প্যারেন্টস। সো আপনারা জানেন যে এই গোল্ডেন বার্ড স্কুলে আমরা বাচ্চাদেরকে প্রত্যেক মাসে একটা ভ্যালু শেখাই। তো এটা ইউজুয়ালি মান্থ লং অ্যাক্টিভিটি হয়। যেমন এর আগে আমরা করেছি মান্থ অফ রাহমা অর কাইন্ডনেস, যেখানে আমরা বাচ্চাদেরকে শিখিয়েছি কিভাবে কাইন্ড হতে হবে। এটা শুধু স্কুল থেকে এই শিক্ষাটা দিলে হবে না। অ্যাজ প্যারেন্টস অ্যান্ড অ্যাজ টিচার্স উই ওয়ার্ক অ্যাজ এ টিম ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ আওয়ার চিলড্রেন। সো এই পার্টনারশিপেই আমরা এগিয়ে যেতে চাই। সো এই জন্যই প্যারেন্টের জন্য সেশনটা আয়োজন করা, যেন ওনারাও বাচ্চাদেরকে এই একই শিক্ষা বাসাতেও দিতে পারে। প্রিয় দর্শক, আমরা বেশ কিছু প্যারেন্টসদের সঙ্গে এই মুহূর্তে কথা বলবো। আপনার নাম পরিচয়টা একটু প্রথমে দেন প্লিজ। আমার নাম হচ্ছে ঝোনা আর আমার বেবির নাম হচ্ছে আরিশা বিনতে আসাদ। ও। আমি জুরাইন থেকে আসি। জুরাইন থেকে আসেন? হ্যাঁ, আমি জুরাইন থেকে আসি। অ্যান্ড এখানে আমি হচ্ছে আপনার ভিডিও দেখেই আমি হচ্ছে আমার বেবিকে এখানে এডমিট করিয়েছি। ওকে। অ্যান্ড কতদিন হলো এখানে এখানে আমার 3 মান্থ 3 মান্থ। জানুয়ারিতে মনে হচ্ছে। সো রেগুলার আপনাকে এখানে আসতে হয়? হ্যাঁ, আমি রেগুলারই আসি। মেট্রো রেলে? জি, মেট্রো রেল। আমার হাসব্যান্ডের বাইক আছে। আমি হচ্ছে বাইক দিয়ে আমার বাসা থেকে বাইক দিয়ে আসি। ওখানে আমাকে মতিঝিল নামিয়ে দেয়। আমি ওখান থেকে নিয়ে আসি। টেল মি দ্য অনেস্ট ওপিনিয়ন, লাইক কেমন ফিল করছেন আসলে? আমি অনেক ভালো ফিল করছি। আমার বাচ্চাকে নিয়েই বেশি ভালো ফিল করছি। সে পড়াশোনায় মনোযোগী দিচ্ছে। তারপর হচ্ছে সে খেলতে যাচ্ছে। তার বাবার সাথে সে গল্প শেয়ার করছে। যে সে স্কুলে কি করে? স্কুল থেকে সে যখন মেট্রোতে উঠে তখন সে কি করে? আসসালামু আলাইকুম। আমি শাহিদা আক্তার। জি। আমার ২ জন বেবি এখানে পড়ে। ১ম হচ্ছে একজন প্লেতে আর একজন কেজি 2 তে পড়ে। জি। আগে ছোট বেবিটাকে দেখতাম ভাইয়ের সাথে অনেক খেলনা নিয়ে হোক, মায়ের সাথে কোনো কিছু নিয়ে হোক, অনেক বেশি চিৎকার করত। ইদানিং দেখছি যে সে খুব মানে আস্তে করে বলবে, "মা প্লিজ আমি এটা খেতে চাই।" ভাইয়াকে বলবে, "ভাইয়া আমার সাথে টয়স শেয়ার করো।" তার মানে ওর বিহেভিয়ার চেঞ্জ আসছে, হ্যাঁ, রাইট? অনেক চেঞ্জ আসছে। পারফেক্ট। আর বড়জনকেও দেখতেছি যে আমি যদি একটু সিক ফিল করি, আমাকে জড়িয়ে ধরবে। তারপর আমাকে কিস করবে। বলবে, "মা তুমি আমাকে বলো আমি তোমাকে কিভাবে হেল্প করব? আমি তোমাকে হেল্প করতে চাই।" পারফেক্ট। মানে আমি এখানে দিয়ে আমি খুব স্যাটিসফাইড স্কুলে নিয়ে। আলহামদুলিল্লাহ। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ ইমতিয়াজ উদ্দিন। আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আপনার বাচ্চা কোন গ্রেডে পড়ছে? আমার বাচ্চা প্লে গ্রুপে পড়ে। আ ও শুরু থেকেই এখানে আছে। মাশাআল্লাহ। আ কোন চেঞ্জেস কি টের পেয়েছেন যেটা আপনার কাছে মনে হয় যে লাইক এই ইনস্টিটিউশন থেকে আপনি বেনিফিটেড হচ্ছেন? এই ইনস্টিটিউশন থেকে আমার বেবি তো অবভিয়াসলি বেনিফিটেড হচ্ছে। ওর বাসায় ওর বিহেভিয়ার্স, ট্যান্ট্রামস এগুলো অনেক দূর কমে গেছে। মানে ওনারা যেটা বলছেন যে ভ্যালু এডুকেশন, পুরো স্কুলের থিমটাই হচ্ছে এটা। জি। এটা কি আপনি রিফ্লেক্ট দেখতে পাচ্ছেন এডুকেশনের মধ্যে? হ্যাঁ, আমি এটার মধ্যে রিফ্লেকশন দেখতে পাই। ইটস ভেরি অ্যাপ্রিশিয়েটেড। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার নাম হচ্ছে এম.এইচ. বান্না। হিরো ফিউচার এনার্জিস এশিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের আ সোলার প্রজেক্ট হেড হিসাবে কাজ করছি। আর আমার বাচ্চা এখানে নার্সারিতে পড়ে। আমাদের জায়গা থেকে আমরা কি জিনিসটা চাচ্ছি বা আমরা কেমন মানে জিনিসগুলো এক্সপেক্ট করতেছি সেটাও তারা জিনিসগুলো প্যারেন্টসদের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছেন, প্লাস সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টাও মানে এটা আপনাদের উপকার হচ্ছে। খুবই উপকার হচ্ছে। আমার নাম মাহমুদুল হাসান। আমি পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। বেবির নাম হচ্ছে আদিল হাসান। ও প্লে গ্রুপে এই স্কুলে ভর্তি হয়েছে জানুয়ারি থেকে। জি। রমজান মাসে একটা স্কুল থেকে একটা ছিল যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল যে সাদাকা দেওয়ার জন্যে। সো আমি এটা দেখতে পেলাম যে পরবর্তীতে আমার বাচ্চা যখন আমি ওর সাথে বাইরে নিয়ে যাই কাউকে তখন দেখলে বলে আরকি যে, "বাবা তুমি সাদাকা দাও।" আমাকে বলে। অনেক সময় আমি যখন ওভারলুক করে যাই, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করে সে, "বাবা তুমি ওনাকে সাদাকা দাও নাই কেন?" What's your name, Baba? I'm it's Adi Hassan. Okay. What do you do here? I'm at school. Oh, you are at school. Yes. তুমি কি পারো বলো তো? A B C D. Shorshaya And and 1 2 3 4. any dua? Ali Batasa. Alif Batasa. Okay, good job. So as you all know, we are having our Bir Al Walidain, the month of respecting parents. We are teaching our children these values of how they can be more kind, be more respectful to their parents. One of the things that we are doing is we are teaching them some promises or some pledges that they can make for their parents. And this is a wall that I have made on these pledges. For example, they will say, "My parents always come first."
I will bring joy and make them proud, or things like I will never say oof or speak harshly to them. So these are some promises they are making to their parents, and we repeatedly make them say these promises in class. They're making posters out of these promises, they're making cards. So a lot of activity is being done on these promises itself. And another reason of placing this wall here is because they come and sit in this area every morning, and we want them to be exposed to these ideals, these values repeatedly. So we have placed this wall here for their exposure. Next, what we are doing is we have given them sort of a checklist of things that they can do at home. Some tasks are mandatory, while others are just general things that they should try to do around their home. For example, we encourage them to sit with their parents and talk about their day, to help them fold clothes or arrange the shoes, to help them be more independent, to make their parents worry less. We encourage them to pack their school bags without reminder. These are just some things that they can do to make their parents' life easier. Along with these walls, we are also sending home this checklist to our students. As you can see, they have some mandatory responsibilities and general responsibilities. The mandatory one includes sitting with their parents and talking about their day, and then reciting a dua, praying for their parents. And the general responsibilities include things like helping their parents set the table, packing their school bag without reminders. Furthermore, we also have these days of the weeks and boxes for them to check if they have done a task. And lastly, at the end, we have the parents' approval, where they will provide the signature to affirm that our students have actually done these activities. And this will basically show us that we were successful in having the children incorporate these values into their lives. We will do a fun role play activity on the value of respect our parents. Okay, are you ready for the activity? Yeah. Okay, let's do it. Oh no, I'm not feeling well today. Oh no, Mama, I'll help me and make dua for you. Jazakallah. From this scenario, we can learn whenever our parents get sick, we need to be polite to them. Okay, we can say kind words and we have to take care of them. Okay, my children? We taught our children about the process. How can we respect our parents? We can show our kindness towards our parents and gratitude. How can we feel for them? Ya Allah, bless my parents, keep them healthy, and help me make them happy. Inspired by the Quran and Sunnah, today our children explored this value with a fun role play activity with puppets and props. What is the class about? Dua for parents. All right. Does any one of you know the dua? Yeah. Okay, I'll ask. Jibril. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yes, can we say it again together? Assalamu alaikum. Give salam, everyone. Yes, sir. We're making our daddy, but our mommy was getting milk. Okay, so you're making card for mommy and daddy. So our school specialty, as you know, is value integration. And every month we focus on a different value, Islamic values, to teach to the students. And this month's value is focused on Biral Walidain, that is respect and love for our parents. So since they're very small, so we kept an age-appropriate activity regarding this topic, and that is sensory activity, crafting, finger painting a heart to take home to give to their parents. So basically, they're learning to show love to the parents, and through this activity, they will be gifting something to their parents when they go home today. প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাখির চোখে গোল্ডেন বার্ডস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, মাঝে মাঝে যে বিল্ডিংটি এবং এর চারপাশ মূলত ফাঁকা। আর এখানে স্কুলের সামনেই রয়েছে সুবিশাল একটি মাঠ, যে মাঠে
এই স্কুলের ছেলেমেয়েরা নিয়মিত খেলাধুলা করে থাকে। প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে ভিডিওতে যুক্ত হচ্ছেন প্রথম আলোর চিফ কোঅর্ডিনেটর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, বাংলা ম্যাথ অলিম্পিয়াডের জেনারেল সেক্রেটারি, BDOSM বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের প্রেসিডেন্ট, শ্রদ্ধেয় মুনির ভাই। তো মুনির ভাই, আমি আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই যে এই যে গোল্ডেন বার্স আপনার রোবোটিক্স নিয়ে কাজ করছে এবং আপনি এখানে কি হিসেবে আসলে দায়িত্ব পালন করছেন, আপনার পরামর্শের জায়গাটা আসলে কি? অনেক ধন্যবাদ। গোল্ডেন বার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুলটা একটু ব্যতিক্রমধর্মী এজন্য যে এইখানে আমি প্রথম দেখেছি একদম ছোট বাচ্চাদেরকে রোবোটিক্স, প্রোগ্রামিং এসব দিয়ে হাতে করে দেওয়া না। বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক বাংলাদেশে রোবট অলিম্পিয়াড, AI অলিম্পিয়াড এগুলো নিয়ে কাজ করে এবং আমরা মূলত স্কুলের বাচ্চাদেরকে রোবোটিক্স নিয়ে কাজ করে। সেই হিসাবে আমাদের সঙ্গে এই স্কুলের একটা MOU আছে, যার মাধ্যমে আমাদের যারা ট্রেনার তারা এসে সপ্তাহে 1 দিন 2টা ক্লাসে বাচ্চাদেরকে এগুলো শেখায়। আবার আমেরিকাতেও দেখলাম আমি কয়দিন আগে এটা করছে, সারা পৃথিবীতে এটা করে। এস্তোনিয়ার বাচ্চারা ক্লাস 2 থেকে ফর্মাল প্রোগ্রামিং শিখে এবং আমি ভিয়েতনামে দেখে আসছি যে ওরা ওদের বাচ্চাদেরকে একদম ছোটবেলায় কম্বিনেটরিক্স শেখায়। তো এটাতে বোঝা যায় যে ওরা আসলে কিভাবে তৈরি হতে চায়। তো এই স্কুল আমি বলবো যে অনেকগুলো ভালো দিকের একটা ভালো দিক হচ্ছে তারা এই টেকনোলজি ইনোভেশনটাকে গুরুত্ব দিয়েছে। গোল্ডেন বার্স ইন্টারন্যাশনালের প্রিন্সিপাল মৌমিতা ইসলাম। আমি প্রথমে জানতে চাই যে আমাদের প্রথম যে ভিডিওটা হলো সেটার পরে আলটিমেটলি ইম্প্যাক্টটা কি দাঁড়িয়েছে এবং আজকের পুরো অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আপনি যদি একটু সামারি করেন। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আসলেই অত্যন্ত খুশির সাথে এবং খুবই আমরা overwhelmed যে আপনার যে আমাদের যে ১ম শোটা আপনি করেছিলেন এবং এরপরে আমাদের এত বেশি আমরা ফোনের কল রিসিভ করে রাখতে পারছিলাম না। একসাথে ৩-৪ জন মিলে আমাদেরকে ফোন ইভেন আমার অ্যাডমিশন অফিসারের এমন অবস্থা হয়েছিল যে আমি যেয়ে পরে ইন্টারভিউ করেছি যে দাও আমিও কিছুক্ষণ কল রিসিভ করি। তো হিউজ একটা সাড়া আমরা পেয়েছিলাম এবং আলহামদুলিল্লাহ বলবো যে সেই হিসেবে আমাদের অ্যাডমিশন ফ্লো অনেক বেড়ে গেছে এবং মানুষজন আসলেই দেখলাম যে ওনারা যে আসলে ভালো যে আমরা যে এত ভ্যালুর কথা বলেছি এবং যেটা হচ্ছে যে আপনার শো যেহেতু আপনার ওই জায়গায় একটা সবার কাছে ট্রাস্টের জায়গা, সবাই এই কারণে ওই জিনিসটার উপরে রিলাই করেছে। সো ওটা আসলে আমরা অনেক ম্যাক্সিমাম ভর্তি পেয়েছি নিউ অ্যাডমিশন যে যারা আপনার শো দেখে আমাদের এখানে ইন্টারেস্টেড হয়েছেন মাশাআল্লাহ। এই কারণে। আমরা যেটা হলো আজকে আমরা পুরো ভিডিওতেই দেখালাম যে ভ্যালু বেস এডুকেশন যেটা আপনারা প্র্যাকটিক্যালি করছেন। হ্যাঁ, আমি যেটা আমাদের আগের শোতে একটা ওভারঅল আমাদের সবকিছুর একটা সামারি টাইপের ছিল আমরা কি করি না করি। বাট ওই সময় আমি খুব এমফাসিস করে বলেছিলাম যে ভ্যালু লেড এডুকেশন এটা আমাদের স্কুলের একটা ইউনিক ফিচার। রাইট। এবং যেটা হয় যে আমি বলেছি যে অন্য সমস্ত স্কুল যারা ইসলামিক আছেন সবাই আসলে সবার মতো চেষ্টা করেন এবং আমরাও আমাদের ওইখান থেকে যে আমাদের সিনসিয়ার প্রচেষ্টা ওখান থেকে আমরা চিন্তা করেছি যে আসলে যে আমাদের সমাজে এবং আমাদের জীবনে যেসব এথিক্সের জায়গা, ভ্যালুর জায়গা, নীতিবোধের জায়গাগুলো এগুলো তো আসলে খুব ফাস্ট গোয়িং একটা সোসাইটির কারণে ফ্যামিলি বন্ড কমে যাওয়ার কারণে সব জায়গায় খুবই একটা অভাব। এখন আমাদের যেই ফাস্ট লাইফস্টাইল সেখানে আসলে এই জিনিসগুলা খুবই ইন্ডিভিজুয়ালিজমকে প্রমোট করে এবং ফ্যামিলি বন্ডেরও একটা অভাব আছে। সবকিছু মিলিয়ে যেই নীতিবোধের জায়গা থেকে যদি বলি অনেক ভ্যালুই যেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। সো এই জায়গাতে এবং বাচ্চারা এখন অনেক কিছুতে এক্সপোজড। তো এই জায়গাতে আসলে জিনিসগুলা এখন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বলি বা অনেক ওয়েল স্ট্রাকচারড ভাবে এই জিনিসগুলো বাচ্চাদেরকে রোল মডেলিং এর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে বাচ্চাদেরকে শেখাতে হয় যে আসলে এটা কি। সো আমি যেমন বলেছি যে আমাদের 9টা ভ্যালু এটা আমরা সারা বছর এবং একেকটা ভ্যালুর উপরে আবার মান্থ ওয়াইজ কাজ করি। সো আজকে যা আপনারা দেখলেন যেমন বিরাল ওয়ালিদিন আমাদের যে মান্থ লং থিম এটার লিটারালি যদি মিনিং করি এটা হচ্ছে যে প্যারেন্টকে রেসপেক্ট করা, লাভ করা। হ্যাঁ, এখন এই জিনিসটা এই যে এটাও তো আসলে আমাদের বাচ্চাদেরকে একটা শেখানোরই ব্যাপার। বাবা মাকে যে ভালোবাসতে হবে, তাদেরকে যে রেসপেক্ট করতে হবে এবং সেইটা আজকে একদিন বললেই তো আসলে জিনিসটা শেষ হয়ে যায় না। বারে বারে আপনারা যেটা দেখলেন আজকে বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে স্টোরি টেলিং ওরা হয়তোবা যেটা প্যারেন্ট লাভের উপরে ফোকাস করে ওই ধরনের স্টোরি মান্থ লং করছে।
বিভিন্ন রকমের রোল প্লেইং অ্যাক্টিভিটি করছে এবং যেখানে নাকি বিভিন্ন সিনারিও ক্রিয়েট করে দেওয়া হচ্ছে টিচারের দিয়ে, যেখানে নাকি বাচ্চারা রিলেট করতে পারছে যে আচ্ছা আমার মা এরকম করলে আমি এভাবে তাকে হেল্প করব, বা আমার বাবা এভাবে বাইরে থেকে আসলে তাকে আমি এভাবে করব। এই যে এই জিনিসগুলো শেখানো, এবং সেই সাথে হচ্ছে তাদেরকে যে আমরা যে বাসায় যখন তারা যায়, বাসার পার্সপেক্টিভে যে প্যারেন্টরাও যেন পুরা জিনিসটাতে ইনভলভ হয়। কারণ হচ্ছে যে আসলে প্যারেন্টকে যেই স্কুলে আর তারা কতটুকু সময় থাকে, আমরা একটা গাইডলাইন দিতে পারি, আমরা কিছু প্র্যাকটিস করাতে পারি, বাট বেশিরভাগ সময় তো আসলে তারা বাসায় থাকে। আর বলে না যে চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। সো আসলে তো বাসার যেই এনভায়রনমেন্টটা ওটাও আসলে খুবই জরুরি। এই কারণে আমরা নিয়মিত প্যারেন্ট সেশনগুলো করছি, যেখানে নাকি প্যারেন্ট যখন আসে তাদেরকে আমরা অবহিত করি যে আমরা এই জিনিসগুলা করতে যাচ্ছি, আপনারা এইভাবে আমাদেরকে হেল্প করবেন এবং বাচ্চাদের এভাবে আপনারা মনিটর করবেন, এবং আমরা বিভিন্ন গাইডলাইন তাদেরকে প্রোভাইড করে থাকি যে এই জিনিসগুলো আপনারা এইভাবে করে করবেন। সো একটা ওভারঅল একটা কমিউনিটি পার্টনারশিপ যেটা, সেইটাকে আমরা প্রমোট করার চেষ্টা করছি। আমি শেষ বেলায় একটু জানতে চাইবো যে গতবার আমরা যখন ভিডিওটা করেছিলাম, তখন আমরা জানতাম যে অ্যাডমিশন ফিটা ফ্রি ছিল। জুনেই তো আবার নতুন করে অ্যাডমিশন শুরু হবে। তো এখানেও কি ওরকম কিছু থাকছে নাকি? হ্যাঁ, আমাদের এখন পর্যন্ত ফ্রি আছে। ওকে। কারণ হচ্ছে আমাদের সিট ক্যাপাসিটি আমরা এক্সপ্যান্ড করেছি, এবং যেটা আছে যে জুন পর্যন্ত আপাতত আমরা এই জিনিসগুলাকে ওপেন রেখেছি। আমাদের যেই ফ্রি অ্যাডমিশনের অফার ওটা এখনো ফ্রি আছে। কিন্তু যেটা হচ্ছে যে এই ওয়েভারটা আমাদের যেসব ক্লাসের সিট আসলে এখন খুব দ্রুত ফিল আপ হচ্ছে। ওকে। সো দ্রুত ফিল আপ হচ্ছে সিটগুলা, যখন আমাদের সিট ক্যাপাসিটি মোটামুটিভাবে ২-১টা ধরেন বাকি থাকবে, সে সময় হয়তোবা কিছু ক্লাসগুলাতে আমরা ওয়েভার গুলা অফ করে দিব। মানে ওকে। এখন সো আসলে আমরা বলব যে ভিডিওটা দেখার পরে যারা ভর্তি হতে ইন্টারেস্টেড তারা যেন দ্রুত যোগাযোগ করে। হ্যাঁ, এবং যখন অ্যাডমিশনের জন্য আসে প্যারেন্টরা, আমরা তাদেরকে খুব বলি যে আপনারা ফর্ম কিনলে যেটা হয় যে আপনারা খুব দ্রুত 3 ওয়ার্কিং ডেজ এর ভিতরে আপনার সিট কনফার্ম করেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। জি, উইশ ইউ গুড লাক। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা, আমরা এবার কথা বলবো আমাদের অ্যাডমিন অফিসার যিনি আছেন জেবার সঙ্গে। উনি প্রথম ভিডিওতে তো বিস্তারিত বলেই দিয়েছিলেন যে কিভাবে ভর্তি হতে হবে। তারপর একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে এখানে ভর্তি হওয়ার সিস্টেমটা এখন যদি আপনি একটু বলে দেন। আমাদের সিস্টেম হচ্ছে বেসিকলি আমাদের ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা তারপর কন্ট্যাক্ট করে, ওখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া হয়। আমরা স্টুডেন্ট প্যারেন্টস সাথে কন্ট্যাক্ট করে সেভাবে একটা অ্যাসেসমেন্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিই। এছাড়া আমাদেরকে ফোনেও কল করা যাবে। তো আমরা রেসপন্ডে একটা অ্যাসেসমেন্টের টাইম, আমাদের অ্যাডমিশন আগে একটা অ্যাসেসমেন্ট করতে হয়। তো আমরা একটা টাইম দিয়ে দিই। জি। অ্যাসেসমেন্টের পরে দেন আমরা প্রসিড করে অ্যাডমিশন নিয়ে। আর এছাড়া আমাদের তো ভিডিওতে আগাগোড়া নাম্বার দেয়া আছে আপনাদের। সেই নাম্বারে বেসিক্যালি ওয়ার্কিং ডেইজে কটা থেকে কটা পর্যন্ত পাওয়া যাবে একটু বলে দেন প্লিজ। From 8 to 2:30 we operate our office, and on Saturday it's from 9 to 2. ওকে। সো প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা, এই ভিডিওর কোণাতে আপনারা দেখবেন যে ফোন নাম্বারটা দেয়া আছে গোল্ডেন বার্ডসের, এবং একই সাথে ওনাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটাও এখানে দেয়া আছে। ভিডিওর শেষ পর্যায়ে এসে একটা গল্প দিয়ে শেষ করতে চাই। আজকে আমি যখন ক্যামেরাটা এখানে চালাচ্ছিলাম, আমি প্রায় 2.5 থেকে 3 ঘন্টার মতো শুটিং করেছি, এবং এখানে যা ঘটেছে সবকিছু ফ্রেমে আসেন। একজন অভিভাবক যার নামটা আমি রাইট নাও মনে করতে পারছি না, তিনি আসলেন শুটিংয়ের ফাঁকে এবং এসে বললেন যে আমি আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে চাই। বললাম বলেন। তো উনি বললেন যে ভাইয়া আমি তো ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি না, বাট আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। কিসের জন্য ধন্যবাদ? যে আপনি আমাকে একটা লাইফ সেভিং সলিউশন দিয়েছেন। আমার বাচ্চাকে আমি এমন একটা জায়গায় দিয়েছিলাম যেখানে আসলে যা হয়েছে বা যেটা হচ্ছিল সেটা আমি আপনাকে বলতে পারব না। কিন্তু আমি যা খুঁজছিলাম তা আপনার ভিডিওর মাধ্যমে পেয়ে গিয়েছি। এটা খুবই নরমাল একটা কথা। কিন্তু এই কথাটা বলার সময় তার চোখ যেভাবে ছলছল করছিল, সেই অসাধারণ ফিলিংস এবং অনুভূতিটা নিয়ে আজকে আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। ডেফিনিটলি দিস ইজ আ প্রমোশনাল ভিডিও। কিন্তু এথিক্সের জায়গা থেকে আমি যদি বলি যে আমি সাধারণত সেসব প্রমোশনই করি যেসব প্রমোশনে আপনারা যারা দেখবেন তাদের যাতে উপকার হয়। তারপরও আমি বলব আমার যেকোনো পেইড প্রমোশন আমাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে সিদ্ধান্ত নেবার দরকার নেই। যেহেতু প্রিন্সিপাল ম্যাডাম এখানে বলেছেনই যে অন্যান্য প্যারেন্টস যারা আছেন তারা এখানে এসে আমাদের সেশনগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারেন, দেখে শুনে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, ভিজিট করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সুতরাং আপনারা নিজেরা দেখবেন, শুনবেন, বুঝবেন, তারপর আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন। শেষ করব এই কথাটা দিয়ে যে আমরা তো পৃথিবী থেকে সবাই চলে যাব, কিন্তু আমাদের থেকে যাওয়া সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাই হচ্ছে আমাদের সন্তান। তারা যাতে আমাদের প্রপার লিগেসিকে বহন করে সেটার জন্য তাদের সঠিক শিক্ষা প্রয়োজন, যে কাজটি করে চলেছে গোল্ডেন বার্ডস ইন্টারন্যাশনাল। অনেক ভালো থাকুন, আজকে আমাদের পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।